But nowadays, background score is also more important. Absolutely. Yeah. Because more than songs, you have to put more effort in. Yeah. Especially the superstar movies, their intro, BGM, Correct. everything. But in youngsters movies, I think newcomers movies, songs are more important. It's not like that because see, musically, every inch of the film is equally important. But when it comes to new faces, they don't have an image. Yeah. So for the reason they don't have an image, so we will have that extra niche to perform more because they don't have any image and You we have can more do freedom, whatever, yeah, more more freedom. freedom. So we can do whatever we want. So if that star image, because a star image is a baggage, because they have a baggage and we have to carry that baggage, and then we have, of course, we have to deliver something matching to their baggage as well. At the same time, not losing our own identity. Exactly. So, Also nowadays, background music can hype the movie a lot. correct. So how are you satisfying your that creative hunger, like Yeah. finding new music according to the trend? Yeah. Actually, I don't follow, what is happening to the trend. Is it currently working with the trend or not? I just work for the rectangle. The rectangle, I mean the frame. Because the frame of the film, that really demands the work from you. Whether what to do, what not to do, everything, the frame and then the characters who play in the film and the way they emote. Because sometimes a well acted, a well edited film doesn't need background scores. Right. Because I feel that way. Sometimes certain flaws in the maybe in the narrative process or then the way they have enacted in the way. If there are certain flaws, even the place where you actually don't need music, you have to That overcome that you have to flaws. balance it with your backgrounds. So I feel it is not that we have to really work on the background score because a good scene, a good narrative process, just underlining the emotions alone, it's okay for background score. You don't have to really thrive into it, boost or sometimes you need to actually amplify the scene because the scene is already amplified. You just need to underline it. So it works this way and the other way. So with this, നിങ്ങളിവിടെ മൂവി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തില് കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ്. സോ ഹൗ യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് കമേഴ്ഷ്യൽ കോൺഫിഡൻസ് ഓൺ ദിസ് മൂവി? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാസാനി പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിലാണ് നമ്മൾ പടം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അവര് ആക്ച്വലി വന്ന് ഈ മേഖലയിലുള്ളവരല്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് അവർ ഫസ്റ്റ് വെഞ്ചർ. അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇത് ഭയങ്കര ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു തമിഴ്നാടിന്റെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്. കൾച്ചറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഇമോഷൻസും ആ ഒരു ഇതും ഇതിൽ കണക്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിന് എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ താങ്ക്ഫുള്ളി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫേവറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ട് വരെ നമ്മളൊരു 35 ഡേയ്സിലാണ്. ഇതിൽ ഇന്റൻസ് ഫൈറ്റും ഈവൻ കാളേനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വരെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര വലിയ ക്രൂ വെച്ച് ചെയ്ത ഒരു പടമാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഫൈറ്റ്സ് സീൻസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സോങ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അത് അത്രയും നമുക്ക് ഇന്റൻസ് ഷൂട്ട് പോകേണ്ട സാധനം നമ്മൾ 35 ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ പക്ക ഷെഡ്യൂളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റി. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പുതിയൊരു മേഖലയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടൈം ഡിലേ വരുന്ന അത് വന്നിട്ടില്ല ഇതിൽ. അപ്പോൾ ബൈ ഗോഡ് ഗ്രേസ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡബിങ് ആണെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈവൻ റിയലി വാണ്ട് ടു താങ്ക് സാബു സാർ ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് സം പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. സ്റ്റിൽ ഹി ട്രൈഡ് ഹിസ് മാക്സിമം ടു ബി വിത്ത് അസ് ടു ഫിനിഷ് ദ മൂവി ഓൺ ടൈം. അതുപോലെ തന്നെ ഇമൻ സാറും ഞാൻ എടുത്തു പറയാം. സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇത്രയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്വേതാ മോഹൻ ഇതിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്, ചിന്മയ മാം പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് പുള്ളി വഴിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പടത്തിന് വേണ്ടി ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് ദേ ബോത്ത് ഹാവ് ടേക്കൺ. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വി ആർ ആക്ച്വലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, വി ആർ താങ്ക്ഫുൾ ടു ദം. അപ്പം ഇംപ്രൈം മീഡിയയുടെ ഒരു പുതിയ വെഞ്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ്. ഹോപ്പ് എവറി വൺ സപ്പോർട്ട്സ് അസ്. അതിനുള്ള മൂവി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മൂവി ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം. നാളെ റിലീസാണ് 6th. ഹീറോ ആണെങ്കിൽ വിമൽ സാറിനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കളവാണിയെല്ലാം കൂടെ കേരളത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും വിമൽ സാറിന്റെ മുമ്പ് വന്ന പടങ്ങളുമായിട്ട് ഇത്
ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് മൂവി. നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതെ. Right. സോഫ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് definitely but yes, from our side also we didn't consider this as a Vimal movie. It's a Tamil culture movie. Madurai side, നമ്മുടെ ഒരു സൗത്ത് ഓഫ് തമിഴ്നാട് സൈഡിൽ അവരുടെ കൾച്ചറാണ്. അവിടെ ഒരു 50 lakh ഫാമിലീസിൽ അവര് കാളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. they do such competitions there. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ആർ അതർ കോൺട്രവേഴ്സീസ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ എല്ലാവർക്കും അവർക്കെല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണ്. സോ ബേസിക്കലി വി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ഏരിയ ആസ് വെൽ, റിലീസ് ആസ് വെൽ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്കൊക്കെ കണക്ട് ആവും. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ആവുന്ന ഒരു മൂവിയാണ്. നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാശിനുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ഇതിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാച്ച് ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ്. Yeah, okay.